तोर किछि शक्ति नाही वीर पार्थ যন্ত্র তু প্রকৃতি হস্তে তাই ছাড়ে কর্ম করাই নে বসে তোতে পকাইব ব্যস্তে। তেଣୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ କର୍ମ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ତାର ଯାହା କରୁଛି ଆମେ ସେୟା କରିବା। ଅବଧୂତ ହଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଲେଖ ଅବଧୂତ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ, ଗୋଟେ ରାଜ ଅବଧୂତ, ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଅବଧୂତ। ବୁଝିଲ ନା? ଆଚ୍ଛା ଅଲେଖ ଅବଧୂତ ସେଇମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲେଖିଆ ବାବାଜୀ କହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ହେଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ। ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସିଏ सबसे बसे सबसे रसे सबसे लीजिए नाम हाजी हाजी करते रहे बैठे अपना ठाम। तेणु आम समस्ते समस्त सागर मिशमु खाइमु पीमु जी जो ठाकुर पूजा कर मिशमु आम सबुआड़े मिशमु। ब्रह्म अवधूत राज अवधूत जी सी गोटे स्वतंत्र धरणर किंतु आमर जो श्मशान अवधूत सी कौन करेंगे ना सी मशान रे सी विभूति बोली होगी जटाजुटी छाड़ी शिव भाया सी मशानी रे। अच्छा अच्छा ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ବାବା ସେମାନେ ହେଲେ ଅଘୋରୀ ଅଘୋରୀ ବା ସେକୁ କୁହନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ଅବଧୂତ ସେ ବି ଗୋଟେ ଅବଧୂତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଅବଧୂତ ଚାରି ପ୍ରକାରର କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକିନା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ବୁଲିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବ। ବୁଝିଲେ ନା? ସେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ପିଲାଳିଆ କଥା ସବୁବେଳେ छोट पिला भाया कांदुवे बसुवे हसुवे खेलुवे लोक सागर भारी प्रीति प्रेम या रामकृष्ण परमहंस ना रामकृष्ण परमहंस अच्छी किंतु दयानिधि परमहंस आमर आउ जड़े भक्त छात्र ना छात्र नुहति कि भक्त नुहति ना सी हूँ काली पूजा जो रामकृष्ण आमर हूँ ब्रह्म पूजा आत्मा पूजा ना आमर आत्मा पूजा तांकर काली पूजा नहीं क्रिया जोग नुह तो बाबा क्रिया जोग की क्रिया जोग माँ कौन सब हूँ क्रिया जोग आत्मा तो क्रिया जोग ना हाँ से हूँ आमर आत्मा पूजा ना क्रिया जोग क्रिया जोग नाद जोग आमर नाद जोग द्वादश शब्द शब्द शुणी शुणी जाकि एकादश बंशी स्वन जो शुभ से मुख्य गति प्रभु दर्शन नाद जोग प्रथम रे जान पेशणी गर्जन द्वितीय रे घंटा नाद स्वन तृतीय शब्द डाकई पाराबात प्राय चतुर्थ रे बीणा नाद हुए जना पंचे पंचजन्य शंख प्राय तदनते हुए एक शब्द भेरी गर्जन रु विशारद सप्तम शब्द ढोल वाद्य नाद अष्टमे घन गर्जन घेज झिंकारी नवम रे शुणे कनकु डेरी दशम रे वाद्य किणी किणी नाद अर्जुका जे भावे पद चाड़ी एकादशे बंशी नाद स्वन शुणी मन हुए छन छन बेलकु बेलरे से बंशी स्वन रे शपथ स्वर विराजे ताने से काल सुख कही नुहई बेलु बेल से मुरलीश्वर लभी सुधाधार परम आत्मा आत्मा रे मेल नेत्रुलोतक धारा बहई से बेल सुख कही नुहई द्वादश शब्द नृत्य गीत भेद तही आत्मा आत्मा निज जाई बंशीरु शब्दक्षर राम राम क्षरु से जे राम नाम मुनि मनोरम प्राण सूत्र रे मोरा बिहरु से ही शब्द रे हो जाई मन दयानिधि भावे रात्र दिन वायु टांगी धामे वायु सूत्रे ध्याने तिसाणिया तिकुटरे ध्याई से नामे स्मरण थिब प्राण प्रयाणे मोरा नाम ध्यायु पिंडु प्राण जायु यही भिकासी पयर जुग्मे प्रथम रे जान पेशणी गजन द्वितीय रे घंटा नाद स्वन तृतीय शब्द जाक पारावत प्राय चतुर्थ रे बिना स्वर हुए जुणा पंचे पंचजन्य नाद प्राय गोटे बाबा गोटे कथा आपन को पचारि जड़े गोटे जड़े गोटे कथा कहूँ जड़े चाहिए केतेटा गुरु माने गुरु केतेटा करि परिबे गुरु तो लक्ष लक्ष करें किंतु सदगुरु कर सारा पर आउ गुरु करें गोटे गुरु पाइले सब पाई जी सदगुरु माने तत्वदर्शी संत ही ना। हाँ बास
ସେଇ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ଭାଷା ସମାଧି ତଥା କେଶବ ସ୍ଥିତ ଧିକ୍ ହିଁ ପ୍ରଭାସିତ କିମାସିତ ବ୍ରଜେତ କିମ୍, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେଟା ଗୀତାରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହେଲା, ସେଇ କଥାଟା ତାକୁ ଦେଖିବୁ କୋଉଠି ଗୀତାରେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯିଏ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞର ଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 55ରୁ 68 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଶୁଣୁ। କ'ଣ? ପ୍ରଜହାତି ଯଦା କାମାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ପାର୍ଥ ମନୋଗତାନ୍ ଆତ୍ମନ୍ୟେବାତ୍ମନା ତୁଷ୍ଟଃ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞସ୍ତଦୋଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତା ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ଓ ନିଜଠାରେ କେବଳ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବା ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ? ଦୁଃଖେ ସ୍ୱନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନଃ ସୁଖେ ସୁବିଗତ ସ୍ପୃହ ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତ ଧୀର ମୁନିରୁଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବେଗ ଶୂନ୍ୟ, ସୁଖରେ ସ୍ପୃହା ରହିତ, ଆସକ୍ତି କ୍ରୋଧ ଓ ଭୟମୁକ୍ତ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁନି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା? ଯସର୍ବତ୍ର ନଭିସ୍ନେହ ତତଃପ୍ରାପ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭಂ ନାଭିନନ୍ଦନ୍ତି ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମମତା ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ବିଷୟକୁ ଲାଭ କରି ତ ଆନନ୍ଦିତ ବା ବିଷାଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ବୋଲିକି ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା? ଯଦା ସଂଘରତେ ଚାୟଂ କୁର୍ମଙ୍ଗାନିବ ସର୍ବଶଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ଅର୍ଥାତ୍ କଇଁଛ ଅଙ୍ଗ ସଦୃଶ ସେହି ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିନିଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ? ବିଷୟା ବିନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନିରାହାରସ୍ୟ ଦେହିନଃ ରସବର୍ଜଂ ରସୋପ୍ୟସ୍ୟ ପରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ବର୍ଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ବିଷୟ ଅନାହାରୀ ପୁରୁଷର ବିଷୟ ଉପଭୋଗମାନ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମାତ୍ର ତାର ବିଷୟ ତୃଷ୍ଣା ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯତ ତୋହ୍ୟପି କୌନ୍ତେୟ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଥିନି ହରନ୍ତି ପ୍ରସଭଂ ମନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯତ୍ନଶୀଳ ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନକୁ ଆଲୋଡ଼ନକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରନ୍ତି। ପୁଣି ହେଲା କ'ଣ ନା? ତାନି ସର୍ବାଣୀ ସଂଯମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆସୀତ ମତ୍ପରଃ ବସେ ହି ଯଶେନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିଲାଗି ଯତ୍ନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହେ। ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ବଶୀଭୂତ, ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର। ଧ୍ୟାୟତୋ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସଃ ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ ସଙ୍ଗାତ୍ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମଃ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧୋଭିଜାୟତେ। ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ପୁରୁଷର ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆସକ୍ତିରୁ କାମନା ଓ କାମନାରୁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା? କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମୋହ ସମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମଃ ସ୍ମୃତିଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶୋ ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧରୁ ବିଚାରହୀନତା, ବିଚାରହୀନତାରୁ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣ ଫର୍ଗେଟଫୁଲନେସ୍, ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣରୁ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିନାଶରୁ ଅଧପତନ ଘଟେ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା?
राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधि आत्मा प्रसादमधिगच्छति। मात्र इंद्रिय वशकारी व्यक्ति अनुराग विराग रहित होई आयाताधीन इंद्रिय द्वारा निजर भोग करी चित्त शुद्धता लाभ करे। पुनश्च प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। चित्त शुद्ध हेले समस्त दुखर निवृत्ति घटे। सही शुद्ध चित्त व्यक्तिर बुद्धि शीघ्र स्थिर हुए। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शान्ति रसान्तस्य कुतः सुखम। इंद्रिय अनायतकारीर बुद्धि स्थिर हुए नहीं। ସେହି ଯୋଗ ବିହୀନର ଆତ୍ମଭାବନା ରହେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଭାବନା ବିହୀନ ଶାନ୍ତି କାହିଁ? ଅଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖ ମିଳିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ହି ଚରତାଂ ଜନ୍ମନୋ ବିଧୀୟତେ ତଦସ୍ୟ ହରତି ପ୍ରଜ୍ଞାଂ ବାୟୁର୍ନାବମିବାମ୍ବସେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ବିଷୟରେ ବିଚରଣଶୀଳ ଅଣାୟତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାବିତ ହୁଏ ତାହା ଜଳରେ ନୌକାକୁ ବାୟୁ ହରଣ କରିବା ପରି ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ तस्मात् जस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तेणु जहार इंद्रिय मान इंद्रिय विषय संपूर्ण रूपे प्रत्याहृत ताहार बुद्धि स्थिर। तेणु स्थिर बुद्धि काहार बा कार बुद्धि प्रतिष्ठा हेइछि से कथा यही श्लोक गुड़िकरु जना पड़े। इंद्रियाणां हि चरतां जन्मनो विधीयते ततस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि। जे गुणचर इंद्रियाश्रय जो मन को रही परिग्राम ज्ञान जेने नौका जले वायु चलई। तेणु मनटा जार स्थिर होती जे स्थित प्रज्ञ होती जो कईछ मा देखीचु ना कईछर अंकटा केटा कौन कईचर तो मुंडटा ये तो चारिटा तो ये तो मुंड भीतर पसी ना मुंड गोटे चारटा गोड़ ना हां लांज गुटे हां लांजटा भी हां लांजटा अलग रहला सब बेले अछि किंतु जेतबेले शत्रु आसे ए लांजटा भीतर पसे ना से चारि गोड़ मुंडटा भीतर पस जाए। हां तेणु ए जो पांचटा अंग आम मुंडटा होची गोटे कईछ हला आम मुंड रे चक्षु कर्ण नासा जिह्वा चर्म ये पांचटा हूँ कईछर गोटे गोटे अंग। तेणु यही पांचटा अंग को मेले कि ज्ञानी माने बुलू था जिते बहिशत्रु आसती सी कौन करना निज इंद्रिय को लुचेई देकी ना ना आम कि जानू आप सब जानते यही प्रकार लक्षण जहाँ थी सी हूँ स्थित प्रज्ञ सी हूँ सद्गुरु बुझिपारा। तेणु सद्गुरुंकर लक्षण अच्छी गीतार द्वितीय अध्याय तो पढ़देबू से लक्षण जहाँ थी से हूँ सद्गुरु देखो। आ द्वितीय कथा हूँ सद्गुरु अर्थ हूँ पवन कौन पवन जी पवन तत्व पवन सूत्र रे तुमको नाम गुरु नाम को तुमको चेती दी पारे से हूँ सद्गुरु बुझिपारे। तेणु पवन सूत्र जे न दे पारे सी सद्गुरु हो पारे नहीं। पवन चित्र बाबा कौन से पवन चित्र कौन पवन सूत्र हूँ जो वायु साधना। अच्छा से वायु साधन सूत्र जी तुमको बतेदेला से कहते सद्गुरु। बाई साधनार सूत्र बस देखे शुणु बाई साधना तो समस्त बाबा करी हबनी ना जिते आम मुझे 36-37 वर्षर झीटे मैंने स्त्री लोकटे दीटा छुआ मोर अल्प बयस एबेटू कौन बाई साधना करी हब कि कहीं हबनी बाई साधनार कुंडलिनी जागृत हो गले पुणी संसारिक आड़ को मो जीव हबनी ना संसार तुम जदि माने ईश्वर को पाइब संसार छाड़ संसार धरले ईश्वर को छाड़ दी पट पा पारनी जदि ईश्वर को धर संसार को छाड़ संसार को धरले ईश्वर किंतु तार संसार ईश्वर दीटा को धरने तार गोटे सरल सूत्र अच्छी कौन सद्गुरु पाखे सब समर्पण करे सी जहाँ कहते नाम स्मरण कर एने संसार थी संसार थी ईश्वर थी सब थी आम गुरु कहती धन धर्मं धराधामं पुत्रं पौत्रं प्रपूतयो प्राप्तान्ते बकुटं प्राप्ति ईदं मास्त्री बादं मम अर्थात धन पा धर्म पा
पुओ पा नाती पा अनाती पा धरा माने जमी जमा कोठी पा धाम माने घर सबू पा पूरा ऐश्वर्यक्षणी होगी सब संसार भोग जोग कर सार तापर से वैकुंठपुर को चली जा आम गुरुंकर ये हूँ आशीर्वाद बुझल ना এইটা হচ্ছে ସବୁଠୁ ସରଳ ସାଧ୍ୟ ଭାଇଜି କହ। ତାହେଲେ କରିହବ ନା ବାବା? ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇବେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ବାବା ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ? ଦୀକ୍ଷା ମା ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଦୀକ୍ଷା କଣ ଗୁରୁ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ହବାର କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ବି ପଇସା ପଡୁନାହିଁ। ଯେମିତି ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଧର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମର ଆମର ସେଇପଟେ ବାରିପଦା ସାଇଡ୍ ର ଶ୍ୱଶୁର ଘର କହୁନଥିଲି ନା ମୁଁ ସେଇପଟେ ଯେ ଯେମିତି ସେମାନେ କଣ କଲେ ଛୋଟ ବେଳୁ ମାନେ ଧର କଣ ଆମ ଘରକୁ ଅଲେଖ ଲୋକ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ଧର ସେମାନଙ୍କ ଧର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛୁ ଧର ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁଦତ୍ତ କର୍ମ ଛଡା ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଦରକାର ନା ବିନା ଗୁରୁର କେମିତି ହବ? ହବନି ହେଇପାରିବନି ନା ଗୁରୁ ଯାହା ବି ବତେଇବେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲେ ନା? ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେବେ ଆସୁଛି କହିଲେ? ମେରେ ଆସୁଛି କେବେ? ମେରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେବେ ଆସୁଛି? ମା ଶୁଣୁ ଆମର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାହା କୁହନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଯୋଉ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡିବ ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ନୁହେଁ ଆମର ହଉଛି ଯୋଉ ବର୍ଷ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡିବ ସେଇ ହଉଛି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନା? ତାହେଲେ ସେଇ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି ଦୀକ୍ଷା ନ ନାହିଁ ବାବା ଆପଣ ବଢିଆ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତାପରେ କ୍ଲିୟରଲି ନା ମୋର ନା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କିଛି ଆସୁନି ତୁ ପିଲା ଛୁଆ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ମେଳରେ ତୁ ରହିକି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥିବୁ ଆଉ ଧର୍ମ ମାର୍ଗର ଫର୍ମୁଲା ବତେଇଦେମି ସେଇଟା କରିବୁ ଦୟାନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର ତୋର ସବୁ ହେଇଯିବ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବି ଫିଟିଯିବ। ତାପରେ ସେଠି କଣ କହିଲେ ଆମର ତ ଫୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ କହିଦେବେ ମତେ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ତ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନକଲେ ମା ସେ କିଛି ନା 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 ମୋ ଘର ବା ଭଦ୍ରକ ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ଯାଏ ସେଠି ପଳେଇବି କିଛି ହବନି ବୁଝିଲେ ନା ଦର୍ଶନ ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତାପରେ ଆପଣ ଏତେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟର କଥା ମୋର ବୁଝିଲେ ନା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା ବୁଝିଲେ ନା ଆଉ ସେମିତି କାଲି କିଏ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ବାବା ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ସବୁ ଭକ୍ତି ତ ଯେତିକି ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଭକ୍ତି ଜଣେ କରିପାରିବ କାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଅଲେଖିଆ ମାନେ ଯେମିତି ରାତି 3ଟା 4ଟାରେ ଉଠନ୍ତି ସେମିତି ବି ଉଠିକି ବି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା ବି କରିପାରିବା ମେଡିଟେସନ ବି କରିବା ପୂଜା ପାଠ ବି କରିପାରିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କରିହବ ଆମେ ନା ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ନାସ୍ତିକ ତାଙ୍କର ଆଉ ବାବା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସବୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ଏଇ ଦେହ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯାହାର ଯାହା ବିନା ଏ ଶରୀରଟା ମୃତ ହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ଚାଲିଗଲେ ଶରୀରଟା ମଡା ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସେମାନେ ଯୋଉ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯୋଉ ପୂଜା ଇଏ ବି ସେଇ ମୁଁ ବୁଝିଦଉଛି ଗୋଟେ କଳସୀଟାକୁ ନେଇକି ପୋଖରୀରେ ବୁଡେଇ ଦେ ହେଲା କଳସୀ ଭିତରେ ଜଳ ଅଛି କଳସୀ ବାହାରେ ବି ଜଳ ଅଛି ହେଲା ଦିଟାଙ୍କ ଜଳ ନା ନାଇଁ ଇଏ କଳସୀ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ନହେଲେ ବାହାରେ ଅଛି ସେମିତି କଳସୀ ବାହାର ଜଳଟାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କଳସୀ ଭିତର ଜଳଟାକୁ ପୂଜା କରିବା କଳସୀ ହେଲା ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ଶରୀର ବାହାରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଶରୀର ବାହାର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭିତର ଆତ୍ମାକୁ ପୂଜା କରିବା ସବୁଆଡେ ହିଁ ଆତ୍ମା ଠିକ କଥା ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା କଣ କହିଲେ ଶିବ ନୁହଁ ବାବା ଯୋଉ ତ୍ରିଦେବ ସେ କିଏ? ତ୍ରିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ବା ସେ କାହାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କର ବାପ କିଏ? ତାଙ୍କର ବାପ ହେଲେ ନିରାକାର ମା ହେଲା ଯୋଗମାୟା ମା ନିରାକାର ମାନେ ଆକାର ନାହିଁ ଯାହାର ନିରାକାର ନା ତାଙ୍କର ଠାରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ସେ ଗୁଣ ମାନେ କଣ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହଁ ବାବା? କାହାକୁ? ଯୋଉ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗୀତା ପଢେ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ରଜଗୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ
ସତ୍ୱଗୁଣ ଆଉ ହଉଛି ଶିବ ହେଲେ ତମ ଗୁଣ ହେଲା। ଯୋଉ ତିନିଟା ଗୁଣ ସେମାନେ ଗୁଣ ହେଲେ ମାନେ ହିସାବ କଲେ ରଜ ଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ଇଏ ମାନେ ତାମସିକ ଗୁଣ ଗୁଣ ନା ତିନିଟା ତିନି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଉ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା। ମା ଶୁଣୁ ଏଟା ସତ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ନକରି ପରମାତ୍ମା ପରମପିତାକୁ ପୂଜା କରିବୁ ଏଟା ଠିକ। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆମ ଗଛରେ ନଡିଆଟା ଫଳିଛି ହେଲା କି ନଡିଆଟା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସିଡିର କଣ ଦରକାର ନା କିନ୍ତୁ ସିଡିଟାକୁ ଆମେ ନ ଲଗେଇଲେ ନଡିଆଟାକୁ ତୋଳି ପାରିବାନି। ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଇଏ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି କି ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପାସନା ନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିରାକାରକୁ ହଠାତ୍ ପାଇବାନି। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଗୁଣକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗେ ସଗୁଣଙ୍କ ପୂଜା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ବାବା ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା? ହଁ ଟିକେ ଟିକେ କଣ କହୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଏବେ କବୀରପନ୍ଥୀ ଚାଲିଛି ହେଲା। କବୀରପନ୍ଥୀ କବୀରର ବାଣୀ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କେବେ? ଶୁଣିଛି କିଛି କିଛି ଶୁଣିଛି। କବୀର ବାଣୀର ଯାହା ବି ହଉଛି ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ବାବା କହୁଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ ପୁରା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ପୂଜା ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବୀର ବାଣୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ହରି ମିଳିଯିବେ ନା ପଥର କଙ୍କଡରୁ ଯଦି ହରି ମିଳିଯିବେ ମୁଁ ପାହାଡ ପୂଜିବି ହେଲା। ବୁଝିଲେ ମାନେ ପଥର କଙ୍କଡକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ପାହାଡ ପୂଜିବି କିନ୍ତୁ ହରି ସେଟାରେ ବାହାରିବ। ହରି ତ ପାଖରେ ଅଛି ତୁ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଓଡିଆରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କବୀର ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପଥର ପୂଜା ପଥର କଙ୍କଡ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା ନ କରିକି ତମ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପୂଜା କର। ତମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେୟା କହିଲି କି ଆତ୍ମା ପୂଜା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି। କବୀରଙ୍କ କଥା ମୁଁ କଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆତ୍ମା ହଉଛି ମୂଳ ଠାକୁର ଆତ୍ମାକୁ ପୂଜା କର। ସେଇ କଥା ତ ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାହିଁ କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ଯେ ମୋ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କହୁନ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ଦେବ କହିଛନ୍ତି ପଦେ ଶୁଣୁ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଦେବ ନାହିଁ ତ୍ରୟ ଭୁବ ଉଡା ବୁଡା ଚଳ ଅଚଳେ 56 କୋଟିରେ ଏକ ନାମକ୍ଷରେ ଅ ଉ ମ ତ୍ରିବୀଜ ସୂତ୍ରରେ କୀଟୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ବିହରେ ସେ ପ୍ରାଣ ରୂପରେ କୀଟୁ ବ୍ରହ୍ମରେ।